किसान की श्रोमणी अकाली दल नूं अपना नहीं समझते, इहदे विच कोई मैं नहीं मानता सच्चाई आ भी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल आ किसानां दी हेतु पार्टी है। अज श्रोमणी अकाली दल हाँ का नारा मारदा पिया, उहदे हाँ नारे दे मारन दे करके ही साडे दो मैंबर पार्लीमेंट ने सरदार सुखबीर सिंह बादल ते बीबा हरसिमरत कौर बादल जिन्हां ने रिजाइन किया। जे बिल चंगे हुंदे तो रिजाइन क्यों करदे। खबर लेने हैं लुधियाने तो। आने वाली जनरेशन इस हाकम सरकार नूं नहीं करेगी कदे माफ। रब दे वास्ते किसानां ते रहम करना तुरंत बंद करे बीजेपी सरकार। अकाली दल ने मारिया हा दा नारा, साडे दो MPs ने दिते अस्तीफे। तरसेम सिंह पिंडर लुधियाना तो मैंबर कोर कमेटी यूथ अकाली दल तरसेम सिंह पिंडर दे नाल किसानी मुद्दे ते एवन पंजाबी चैनल ने खास गलबात की है। कमल कपूर द्वारा अते गोल्डी द्वारा की गई गलबात नूं आपां सुणदे हां। पावर ऑफ वर्ड्स एवन पंजाबी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं लुधियाना तो कमल कपूर इस वक्त मौजूद हाँ तरसेम सिंह पिंडर जी नाल, जिहड़े कि यूथ अकाली दल के कोर कमेटी मैंबर ने। अकाली दल की गल असी इसलिए बार बार तुहाडे नाल करते हैं या अकाली दल के जिन्ने भी कार्यकर्ता हैगे ने उन्हां नाल इसलिए करते हैं कि किसानी अंदोलन दे विच श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा रोल हैगा उस रोल नूं पहचानण की जरूरत हैगी है। आखिर किसानां ने श्रोमणी अकाली दल नूं किसानी अंदोलन तो बाहर क्यों रखा हैगा। इस मुद्दे ते गल करन लई आपां तरसेम सिंह पिंडर जी नाल गल करते हैं। पिंडर साहब, सब तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी पावर ऑफ वर्ड्स एवन पंजाबी टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी। तुहानूं पहिलां तां तुहाडे चैनल दे सारे जिन्ने भी रिपोर्टर साहिबान तुहानूं नवें साल दी मुबारकां ते तुहाडा जी आया जी। पिंडर साहब, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लीयर हैगी है कि किसान अंदोलन कर रहे ने, इन्ने 35-36 दिन हो गए दिल्ली दीयां बरूहां ते बैठे ने, उस दे बावजूद भी सेंटर सरकार हैगी है उन्हां दी गलबात सुनन नूं तैयार नहीं हैगी। चाहे कुछ कहा जाता कि 50% हल कढ़ लिया जी, 4 तरीक नूं मीटिंग होएगी। मेरा पहला सवाल इसलिए श्रोमणी अकाली दल के कोर कमेटी मैंबर भी हो तुसीं, ये तुहाडे तो मैं सवाल इसलिए लेना चाह रहा हैगा कि अकाली दल नूं किसान की हुण अपनी पार्टी नहीं समझते या किसान श्रोमणी अकाली दल ते विश्वास नहीं करते। देखो, जिहड़ी पहली गल तुसीं कीती आ भी किसान की श्रोमणी अकाली दल नूं अपना नहीं समझते, इहदे विच कोई मैं नहीं मानता सच्चाई आ। क्यों नहीं समझते जी? कारण की आ भी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल आ किसानां दी हेतु पार्टी आ। किसानां दे हित दे विच जिन्ने भी मसले सरदार सुखबीर सिंह बादल ने उन्हां ने जां सरदार प्रकाश सिंह बादल उन्हां ने लए आ। ਜਦੋਂ भी कोई बिल बनता सी जां ਜਦੋਂ भी कोई किसानी की गल होंदी सी, किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नूं बिठा के फिर कोई ना कोई सांझ की जाती सी। जे कोई इंडस्ट्री का कोई मुद्दा आउंदा सी जां उहदे ते कोई बिल बनता सी जां कोई उहदा प्रोजैक्ट लैके आउंदे तो इंडस्ट्रीअलिस्ट कोई ना कोई बिठाए जाते सी। किसी भी महकमे का जदों बिल बनना जां कोई प्रोजैक्ट लाउणा जां कोई चीज़ लैके आउणी तो उन्हां दे नुमाइंदे विच हाज़र हुंदे सी। अज किसान तुसीं कहंदे हो किसान दे हेतु क्यों नहीं है। अज श्रोमणी अकाली दल हाँ का नारा मारदा पिया, उहदे हाँ नारे दे मारन दे करके ही साडे दो मैंबर पार्लीमेंट ने सरदार सुखबीर सिंह बादल ते बीबा हरसिमरत कौर बादल जिन्हां ने रिजाइन किया। जे बिल चंगे हुंदे तो रिजाइन क्यों करदे। रिजाइन इसे करके किया किसान जथेबंदियां करके, किसानां करके, किसानां दी हेतु किसानां दी ही पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। जे अज श्रोमणी अकाली दल आ पिंडां दे विच किसान जथेबंदियां चाहे वह किसी भी वर्ग नाल जुड़ियां ने, श्रोमणी अकाली दल दे नाल पहलां भी जुड़ियां सी ते अज भी जुड़ियां ने। जथेबंदियां तुहाडे कोल उदों भी पहुंचियां सीगियां जदों ये अंदोलन सिर्फ हले पंजाब दे विच ही सीगा, ठीक। पंजाब दी किसानी जथेबंदियां तुहानूं मिलियां भी, बादल साहब नाल गलबात भी की, बीबा जी ने हले अस्तीफा नहीं दिता सीगा, सुखबीर बादल जी ने भी हले अस्तीफा नहीं दिता सीगा। संसद दे विच यह कानून लिआंदा गया, उदों क्यों नहीं घुख किड्डी? क्योंकि उदों भी बादल साहब ने यह कहा सीगा कि ये किसान जिहड़ा हैगा इन्हां बिलां नाल उहदा फायदा होएगा, उहदी हमायत कीती सीगी। देखो, इहदे 'च मैं गल क्लीयर करनी चाहुंदा, जदों बिल कोई भी बनदा सब तो पहलां ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਘੋਖ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਗਏ? ਗਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਗੇ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਘਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦੱਬੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚਲਾਊਂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾਊਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕਪੂਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, पेशाब ਵਿੱਚ जलन, दिल ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, खून ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।